शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पार्षद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति शततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनकारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायनोवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतम् இதையும் சின்னதாக வச்சு போட்டுக்கோ ஃபுல்லாக தான் இருக்க को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्जपन्मुच्यते जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवर्नामसहस्रेण पुरुषस्तततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं ஆக்சிலேஷன் வேலை செய்ய ரெண்டில் வெயில் 3 வெயில் लोकाध्यक्षं सुवर्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं येष मे सर्वधर्म यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवैवक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषन्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः तथा देवो भगवान् अमृतांशोद्भवो अबीजं शक्तिर्देवकिनन्दनः त्रिसामाहृदयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरुतिबीजं देवकी नन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभर्नन्दके चक्रेति कीलकं शार्ङ्गधन्वागधाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यैतनेत्रं त्रिसामासामकः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुः प्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वप्रदेशे शुचिमिनिविलसत्सैकदैर्मौक्तिकानां मालाकुत्वासनस्तस्फटिकमणिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैर्दभ्रैर्विरचितैर्मुक्तमेजोषवरषैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्व्यदसुरनिरश्चन्द्रसौर्यो च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्योर्मुखमपि दहनो अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरघगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं ब्रह्मं इदेकं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं मेघश्यामं वीतकोशे यवासं श्रीवत्साङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायत विष्णुं वन्दे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीन्वेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शरशः छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मणी सत्यभामाभ्यां स्थगितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वस्मै नमः
विश्वं विष्णुर्हत्कारो भूतभूजुर्भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् अव्ययः पुरुषः साक्षी योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानुद्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेतः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तुष्टास्तविष्ठस्थवितो ध्रुवः अग्राह्यशाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः प्रभोदिस्तिकगुप्ता पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः वृषाकविरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशुराभृर्विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजश्चत्वाजनं भोक्ता जगदादिजः अनघोक्तयो देता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः शिशिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्गः सर्गो ददात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेजात्मा महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीचिर्दमनोऽहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनामश्चतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमर्तिः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो दुर्मनशनः शास्ता विश्रुतात्मा सुराधिका गुरुतमोधामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पतिरुदारथीः अग्रणे ग्रामणे श्रीमान् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा सम्प्रदः संवत्सरो वन्यरण्यो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वभुः सत्कर्तास्कृतस्थादुर्जह्नुन्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकक्षुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाके वृषभो विष्णो वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च वैद्यश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाक्मे महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिवविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोर्जिरप्रकाशात्मा प्रदापनः सिद्धस्पष्टाक्षरो मन्द्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भो शशबिन्दुश्वरेश्वरः औषधञ्जगतस्येदुःसत्यधर्मपराक्रमः भूतभूर्वन्नादः पवनः पावनोऽनलः कामः कामकुक्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिगद्युगावर्तो नैकमायो महाशरः अदृश्यो व्यक्तरूपः सहस्रदिनन्दतिः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डेन ईशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतिदप्राणप्राणदो वासवानुजः अपाम्नधिरधिष्ठानुरप्रमर्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुराजदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्थारः शौरिः शूरजनेश्वरः अनुकूलः सदा पद्मः पत्नी भक्तनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मकर्धः शरीरभृते महद्यवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलश्वरभो भीमः समयज्ञो हरिर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः अक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् विराजनः उद्भवः क्षोभनो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो ध्रुवः परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नेयो नयोनयः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थानं प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टोभोर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रेणेवन्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञो महेत्यज्ञः क्रतुस्तत्त्वं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृदः मनोहरोऽतिक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वपशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्नगद्बोधनेश्वरः धर्मकृद्धर्मे सदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि स्वस्थस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभर्तुरुः उत्तरो गोपजर्गोक्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतवृद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतमस्सोमत्पुरिजित्पुरुषत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वताम्बरिः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिर्नन्दात्मा महोदधिशयोऽन्दकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिदामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिकपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशङ्ककृतान्तकृत महापराहो गोविन्दश्चुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गगनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोचितः कृष्णो दृढशङ्करशनोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सविष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारिणो द्रविणप्रदः दीर्घस्सर्वदरित्याजो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामकः सामनिर्वान् सन्न्यासकक्षमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवृत्ते निवृत्तात्मा संशयत्वाक्षयमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीनिभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छः सङ्गः सदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा तत्केर्त्यच्छिन्नसंशयः उदेर्नः सर्वदक्षक्षुणैः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रचरतः प्रत्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशियाहरिः कामदेवः कामबालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यमुपरविष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवः प्रियस्तोत्रं स्तोतारणः प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकेत्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुदेवा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाभिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुग्धो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकस्तवः कः किं यत्यत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः वृषमशून्यो हृदाशीलजलच्चलः लोकस्वामी त्रिलोकधृते सुमेधा मेधयो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोज्जितरः सर्वशस्त्रप्रदाम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्त्वाणि वृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराधिका शुभांगो लोकसारंगस्तुतं दुस्तं वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दरनाभः सुलोचनः अर्को वाद्यनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविद्यये सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाकृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशो मृतोपः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुप्रदश्चतुर्दशप्रदापनः यज्ञरोधो धुम्बरो अश्वत्थश्चाणूरान्द्रणशूदनः अमूर्तिरणघो चिन्त्यो भयनाशनः प्राग्वंशो मुषवर्धनः भारभर्गजितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमक्षमनक्षामः सुवर्णो धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः विघाय सहज्योतिर्सुरतिर्हृदभिः रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः सगदो अनैकतो कृजः अनर्विण्णः सदा मनषि सनातनमदः कपिलः कपिलव्ययः स्वस्तितः स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः अरोद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्योर्जितसाधनः सप्ताधिकः सप्तजगः शशरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनां वरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृता पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्धो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रेर्जितमन्युद्भयावगः चतुरश्लोकभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयोधाता पुष्पकासप्रजागरः ऊर्ध्वगस्तदाधारप्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिगः भूर्भुवस्तुस्तरस्तारः सविता यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायिनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षतीशः पापनाशनः शङ्खभर्णन्तके चक्रे शार्ङ्गधन्वागदाधरः कथाङ्गवाणि रक्षो सर्वप्रहरणायुध ओन्नमजिति वनमालीकदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्रे च नन्दके वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमालीकदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमालीकदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत्वोन्नमजिति इतीदं कीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् एतं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रयजमानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधनसमृद्धश्च धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान्यः सतोत्साहितमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरोगगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत वेदस्तु मुच्येतावन्नापदः दुर्गान्यतितरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मृत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजरा व्याधिभयन्नैवोपजायते इमं स्तममधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतभव्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे
खं दिशो भोर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोणकराक्षसं जगद्दशे वर्ततेदं कृष्णस्तजराजरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयेव च सर्वागमानामाचारप्रथमं परिकल्प्यते आचारप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः हृदयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् इमं स्तवं भगवतो विष्णो पठेत् ऐच्छेत् पुरुषश्रयप्राप्तं सुखानि च विश्वेश्वरमतं देवं जगतः प्रभुं ययम् न ते यान्ति पराभवो ओण्णम इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्षपद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच नामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशय ओण्णम इति व्यासोवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासिदन्ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ओण्णम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकं पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्रीरामनामवरानन ओण्णम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिण ओण्णम इति सञ्जयोवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेर्विजयो भोजध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां परित्राणाय साधूनां विनाशाय आर्ताविषण्णाश्चितिलाश्च भीताः घोरेषु व्याधिषु वर्तमानाः विमुक्त्य दुःखास्य गुणो भवन्तो आपदामपहर्तारं दाता लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं विशदां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतजराय च खण्डिलाखिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलो आकर्णपूर्णधन्वानो रक्षेतां रामलक्ष्मणो सन्नद्धः कवची खड्गी चापवानधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदामि सत्यं अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् अच्युतानन्द गोविन्द नामो आसन रोज कलर औषधञ्जार्णवीतोऽयं वै आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्यत पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै यदक्षरपदप्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं संहितां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे गोपिका जीवनस्मरणम् नमः पार्वती पतये सद्गुरुनाथ महाराज की आंजनेय मूर्ति की स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यः विष्णुरातममुमुचत् भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ஸ்ரீயப்பதியான பரம கருணாமூர்த்தியான பகவானுடைய ஸ்வரூபமா பாகவத புராணமானது பிரகாசிக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதாட்சோயம் பிரத்யக்ஷா கிருஷ்ண ஏவஹி அப்படின்னு பாகவதம் வேற இல்லை, பகவான் வேற இல்லை. எப்படி வேதோ நாராயண சாட்சாத்து அப்படின்னு வேதமே பகவான், பகவானே வேதம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, அது மாதிரி பாகவதமே கிருஷ்ணன், கிருஷ்ணனே பாகவதம். சிலதுக்கு மட்டும் அந்த விசேஷம், மற்றதெல்லாம் புராணம், கதை சொல்ல வருது நமக்கு. அப்படிதான் இப்போ இதே தேவி பாகவதம், தேவி மகாத்மியம்னு இருக்கு. தேவி மகாத்மியம்னு எடுத்துட்டா அது அம்பாளோட ஸ்வரூபம். அது தேவி பாகவதம்னு எடுத்துட்டா அது புராணம். அது மகாபாரதம்னா அது ஒரு இதிகாசம். அது இதே ராமாயணம்னா ராமஸ்வரூபம். அது ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ராமரோட ஸ்வரூபம். ராமாயணம் ராமரோட ஸ்வரூபம், பாகவதம் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஸ்வரூபம், வேதம் பகவானுடைய ஸ்வரூபம், தேவி மகாத்மியம் அம்பாளோடது, ருத்ரம் பரமேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம். இப்படிலாம் சாஸ்திரங்கள்ல அந்த சப்தமே அந்த பகவானுடைய வடிவமாக சொல்றதுங்கிறது சிலது தான் சொல்லும், எல்லாத்தையும் சொல்லாது. அப்படி பாகவதத்துக்கு அந்த விசேஷம் பகவத் கிருஷ்ணனுடைய, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய வடிவமாக பாகவதத்தை சொல்றது. அதனால பாகவதத்தை நாம் சொன்னாலோ கேட்டாலோ சமஸ்த பாபங்களும் விலகி சமஸ்த
அஜ்ஞான தோஷங்களும் விலகி பகவத் சரணத்தில் நமக்கு பக்தி ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக மன தெளிவு ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக ஞானத்தையும் மோட்சத்தையும் அடைவோம். இது ஒரு சுலபமான வழி அப்படிங்கிறது பாகவதமே சொல்றது. பாகவதத்தை அனுசரித்து பின்னாடி வந்த மகான்கள் எல்லாரும் இந்த விஷயத்தை தான் முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறார். எத்தனையோ புராணம் இருக்குது, எத்தனையோ விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கையில் சந்தேக நிவர்த்திக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம், கடைபிடிக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம் தெளிவை அடையணும், நாம் சுத்தியை அடையணும், நாம் ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சிலது தான் பண்ணும் நமக்கு. அதில் ஒன்று இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது. இது எப்பேற்பட்ட பாபங்களாக இருந்தாலும் அந்த பாபங்களை போக்கும். அதை விட ஆச்சரியம், கரையேறாத பித்திருக்கள் அத்தனை பேரையும் கரையேற்றி விடும் இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது பாகவதத்தினுடைய விசேஷமான ஒரு பலன். பொதுவாக சாஸ்திரங்களில் நம்ம பித்திருக்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களாக 3 விஷயத்தை சொல்கிறது. இது ஒரு கடமை. இதை செஞ்சால் உங்களுக்கு க்ஷேமம். அடிப்படையில் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஜீவத்தோர் வாக்கியகரணாத் பிரத்யப்தம் பூதி போஜனா கயாயாம் பிண்டதானாச்ச திரிபிபுத்திரஸ்ய புத்திரதா அப்படின்னு. அப்பா அம்மா இருக்கும்போது சொன்னதை கேட்கணும். சொன்னதை கேட்கணும்னா தர்மமான முறையில் அவளுக்கு கட்டுப்பட்டு அவளுக்கு அனுகூலமாக இருக்கணும். பிரத்யப்தம் பூரி போஜனாத், வருஷா வருஷம் அவ இறந்த அந்த நாளில் திதியில் ஸ்ரார்த்தம் பண்ணணும். பூரி போஜனம்னு இருக்குது. வெறும் எள்ளும் ஜலத்தை விட்டுட்டு வரக்கூடாது. யதோக்தமான முறையில் அன்னஸ்ரார்த்தமாக தான் பாக்கி எல்லாம் தத்தமாக பண்ணலாம். இந்த வருஷாந்திர ஸ்ரார்த்தத்துக்கு மட்டும் தத்தமாக விதிக்கவே இல்லை சாஸ்திரத்தில். அதுக்கு மொழி வழியே கிடையாது. தனக்கு முடியவே இல்லை, படுத்த படுக்கையாக இருக்கான். என்ன பண்ணுறதுங்க, படுத்த படுக்கையாக அவனை மந்திரத்தை சொல்ல சொல்லும், இன்னொருத்தனை பண்ண சொல்லுங்கிறது. அவருக்கு மேலே இன்னொருத்தர் பண்ணலாம், காரியங்களை பண்ணலாம், இவர் பாட்டுக்கு மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கலாம். இப்படி தான் விதிக்கிறதே தவிர அப்போ கூட தத்தமாக சொல்ல வண்ணனுங்கிறத ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது சாஸ்திரம். கயாயாம் பிண்டதானாச்ச, கயையில் போய் விஷ்ணு பாதத்தில் பிண்ட பிரதானம் பண்ணிட்டு வரணும் அவர்கள் சத்கதி அடையறதுக்காக அப்படின்னு. நாம் பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள் ஏதாவது லோபங்கள் இருந்தால் கூட அந்த கயாசிரார்த்தத்தினால அது விலகி அவர்கள் சத்கதி அடைவார்கள் அப்படின்னு. அப்படி கயாசிரார்த்தம் பண்ணியும் சத்கதி அடையல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வார்த்தை தான் திகைச்சு போயிடுத்து ஒரு கட்டத்தில். இது ஒரு 5000 வருஷம் முன்னாடி நடந்த ஒரு கதை. கயாசிரார்த்தமும் பண்ணியாச்சு, அப்பையும் கரையேறல. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே மகர்ஷிகள் சொல்லிட்டா நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல அதுக்கு மேலே பிதர்களுடைய கரையேற்றத்துக்கு விஷயங்கள் காரியங்கள் சொல்லப்படலை அப்படின்னு உடனே கோகர்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு மகான் சூரிய பகவானை உத்தேசித்து தவம் பண்ணி சூரிய பகவான் பிரத்யக்ஷமாகி என்ன வேணும்னு கேட்கறதே இது மாதிரி என் தம்பி துந்துகாரிங்கிறவன் கரையேறல்ல, கயாசிரார்த்தம் பண்ணியும் நான் என்ன பண்ணினா அவன் கரையேறுவான் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸ்ரீமத் பாகவதான் முக்திகி சப்தாகம் வாசகம் குரு அப்படின்னு சூரிய பகவான் சொல்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறத நீ பண்ணினேன்னா, சப்தாக விதிப்படி பண்ணினேன்னா அது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. பாகவதம்ங்கிறது பொதுவாக விசேஷமான புராணம். எல்லாருமே பாகவத பாராயணம் பண்ணலாம், எல்லாருமே பாகவத பிரவச்சனம் பண்ணலாம், கேட்கலாம். நமக்கு பயிலாடு நூத்தரை விட்டு பாராயணம் பண்ண சொல்லலாம்ங்கிறதெல்லாம் உலகத்தில் நடக்கிற காரியம். நான் சொல்கிறதுங்கிறது அப்படி இல்லை. இது ஒரு சுத்த வைதீகமாக அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த முறைப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் இருக்குது. கௌஷிக சம்ஹிதை அப்படிங்கிற அந்த சாஸ்திரம்தான் இந்த சூரிய பகவான் சொன்ன பாகவதத்தை நமக்கு காமிக்கிறது. பொதுவாக நாம் ஒரு காரியம் பண்ணினோம்னா அதுக்கு பிரமாணம் வேணும். நான் எலுமிச்சம்பழ மூடியில் விளக்கேற்றுறேன்,
பரிகாரத்துக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. இது எங்கே சொல்லியிருக்கு கேட்டால் பதில் சொல்லணும். இல்லை எனக்கு தோணுனது செய்யறேங்கிறதுக்காக அது பரிகாரமாக ஆகிடாது. இது சாஸ்திரத்தில் விசாரம் உண்டு. சில மதங்கள் சில விஷயங்களை சொல்கிறது. வெயிலில் படுத்திருந்தா விட்டு துணி இல்லாமல் இருந்தா மோட்சத்தை அடையலாம்னு ஒரு மதம் சொல்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம சாஸ்திரம் அதை ஏற்றுக்காது. துணி இல்லாமல் இருந்தால் மோட்சம்னு சொன்னால் ஆடு மாடெல்லாம் துணி இல்லாமல் தான் இருக்குது. அதெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போயிடுமா? ஆடு மாடு நாய் எல்லாம் ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸு போட்டுருக்கேன், அதுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸுமே கிடையாது. அப்போ எல்லாமே மோட்சத்துக்கு போக வேண்டியதானே. அப்படிலாம் குருட்டுத்தனமாலாம் ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காரண காரியத்தோடு அதை விளக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு அங்கீகாரம் பண்ண முடியும். நம்ம சனாதன மதம் வைதீக மதத்தில் எந்த விஷயமும் காரண காரியத்தோடு விளக்கப்பட்டிருக்கு. இதை பண்ணி இன்னத்தினால இப்படி யாரது அப்படிங்கிறதெல்லாம். அதனால் பரிகாரம்ங்கிறதெல்லாம் புஸ்தகங்களில் இருக்குது. பிரபஞ்சசாரம்னு இருக்குது, மந்திர மகார்ணவம்னு இருக்குது, மந்திர மகோததி அப்படின்னு இருக்குது, ருத்ர யாமலம் அப்படின்னு இருக்குது, சாரதா திலகம்னு இருக்குது, சூத சம்ஹிதை அப்படின்னு இருக்குது, இப்போ நான் சொன்ன கௌஷிக சம்ஹிதைன்னு இருக்குது. இது மாதிரி நிறையா புஸ்தகங்கள் இருக்குது. அதில் அதை இப்போ இந்த ரிசர்ச்சில் ஒரு மருந்து கொடுத்தா அந்த மருந்துனால இந்த வியாதி போகும்னு சொன்னால் அதை ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறாலும் இப்போ அது மாதிரி ரிஷிகள்லாம் இதை அனுஷ்டானம் பண்ணி அதனால் சித்தியை அடைஞ்சு அதை எழுதி வச்ச விஷயம் அப்படிங்கிறத அதை தான் நாம் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த கௌஷிக சம்ஹிதையில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் வைதீகமான முறையில் மண்டலங்கள்லாம் போட்டு ஏகப்பட்ட தெய்வங்கள் ஆவாகனம். அதில் நடுப்பில் ருக்மிணி சத்யபாமா சமேத கோபாலகிருஷ்ண சுவாமி ஆவாகனம் பண்ணினாலும் பக்கத்தில் ஷோடச மாதிருகணங்கள், சப்த சிரஞ்சீவி, நவகிரகங்கள், அஷ்டதிக் பரிவாரங்கள், உத்தம பிரம்ம கணேச விஷ்ணு பராசர உத்தவ மைத்ரேய இத்தியாதி மகரிஷிகள். அதை தவிர அத்ரி வசிஷ்ட சவண சரத்வான்னு 32 மகரிஷிகள். அதை தவிர இது மாதிரிலாம் ஆவாகனம் பண்ணி புருஷ சூக்த விதானத்தினால, விஷ்ணு சூக்தம்னு இருக்குது அது எடுக்கலஞ்ச, புருஷ சூக்த விதானத்தினால பூஜை பண்ணி நாந்தீஸ்வரார்த்தம் வைஷ்ணவஸ்வரார்த்தம் இவைகள்லாம் பண்ணி கார்த்தால வேலையில் பாராயணம் பண்ணிட்டு சாயங்காலம் பிரவச்சனம் பண்ணி இப்படிலாம் இருக்குது. இந்த சிஸ்டத்தில் பண்ணணும் வைதிக காரியம். கடைசி நாள் அன்னைக்கு துவாதச ஸ்ரோத்ரிய போஜனம், வைஷ்ணவஸ்வரார்த்தம்னு சொல்லுவோம். அதை துவாதச ஸ்ரோத்ரிய போஜனம்னு. அது என்னத்துக்கு அப்படின்னா, பொதுவாக மகாபிராயச்சித்தமாக சில விஷயங்களை எடுக்கும்போது சகசிர போஜனத்தை எடுக்கிறது. 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டால் அவ்வளோ புண்ணியம் அப்படின்னு. 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னா 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போட முடியல. 2 காரணத்தினால. ஒன்றும் எனக்கு சக்தி இல்லை, இல்லை 1000 பேர் ஒரே சமயத்தில் எனக்கு கிடைக்கல. அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ சாதாரணமாக போஜனம்ங்கிறதும் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவா, ஒரு குடி அரிசி அரிசி எறும்பு புத்தில் போடுவா. 1000 எறும்பு சாப்பிடும். ஒரு 4 கை பொறி எடுத்து குளத்தில் போட்டால் மீன் சாப்பிடும். அதுவும் சகசிர போஜனம்தான். அதெல்லாம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. அதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒரு பரிகாரம் மாதிரி. அது ஒரு சாஸ்திரோக்தமான ஒரு கர்மாக்களை ஒருத்தனுக்கு விதிக்கல, அவனுக்கு செய்ய தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட வழியே தவிர அதையே நீங்கள் பிடிச்சிக்க முடியாது. நீங்கள் எப்போ சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட கர்மாக்களை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய வம்சத்தில் பிறந்து அந்த ஞானம் உங்களுக்கு இருக்கோ, அந்த ரீதியாக அந்த கர்மாக்களை பண்ணுறதே தான் அது பலிதமாகும். அது அப்போ வைதிகமான முறையில் துவாதச ஸ்ரோத்ரிய போஜனம்னு இருக்குது. ஸ்ரோத்ரியன்னா பிராமணன்னு சாதாரணமாக சொல்கிறோமோ, அப்படி கிடையாது. ஸ்ரோத்ரியன்னா வேதாத்தியனம் பண்ணவனுக்கு தான் ஸ்ரோத்ரியன்னு பேர். அந்த வேதாத்தியனம் பண்ணவாளை வச்சு நாம் சாப்பாடு போட்டோம்னா 1000 பேருக்கு 12 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டால் 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டிருப்பீங்க. அதுக்காக தான் இது பூர்த்தி அன்னைக்கு துவாதச ஸ்ரோத்ரிய போஜனம் அப்படிங்கிறது. அதையே வைஷ்ணவ சிரார்த்தமாகவும் பண்ணிவிடுறது. கேசவா மாதவா கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா. சாதாரணமாக நாந்தி சிரார்த்தம் தான் பண்ணுவோம் நாம். இது விசேஷமான ஒரு விஷ்ணு புராணமாக இருக்கிறதுல. அதனால் இதுக்கு அங்கமாக வைஷ்ணவ சிரார்த்தம், துவாதசாட்சரி மந்திர ஹோமம், திலஹோமம், இத்தனை விஷயங்களோடு உள்ளது இந்த பாகவத சப்தாகங்கிறது. ரொம்ப அபூர்வம். இப்படி பண்ணி
பண்ணுறதோ இப்படி தெரிஞ்சு பண்ணி வைக்கிறவாளோ. பொதுவாக இப்போ எல்லாருமே எல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறா. இப்போ எல்லா ஆஸ்பத்திரியிலையும் எல்லா வைத்தியமும் பார்க்கப்படும், எல்லா காலேஜ்லையும் எல்லா குரூப்பும் டீச்சிங் எடுக்கப்படும்னு போர்டு போட்டாலும் நாம் பேர்றோமா என்ன? ஏன்னா போர்டில் வேணா இருக்கலாமே தவிர உள்ளே போனால் தான் தெரியும் நமக்கு அந்த நாலெட்ஜ் உள்ள டாக்டர் இருக்கானா, அந்த நாலெட்ஜ் உள்ள ப்ரொஃபஸர் இருக்கானா, அந்த டிவிஷனுக்குள்ளவா இருக்காளா இல்லையா, இல்லை அப்படியே இருந்தாலுமே அவளுக்கு நாலெட்ஜ் இருக்கா, அவள் பண்ணினா அந்த வைத்தியமோ அந்த கிளாஸோ டீச்சிங்கோ கரெக்டாக இருக்குமாங்கிறது தெரியாமல் யார் நன்னா சொல்லி கொடுக்குறாளோ அங்கே போய் சேர்றோம், யார் நன்னா வைத்தியம் பண்ணுறாலோ அங்கே போய் சேர்றோமோ. இதே கவனிச்சேன்னா எக்யூப்மெண்ட்டுக்குன்னு சில ஆஸ்பத்திரிக்கு போவோம், டாக்டருக்குன்னு சில ஆஸ்பத்திரிக்கு போவோம். நாம் நல்ல டாக்டர் இங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். இந்த ஆஸ்பத்திரியில் தான் எக்யூப்மெண்ட்லாம் நன்னா இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் எத்தனையோ விஷயம் இருக்குது. அது மாதிரி வைதீகம் நாம் தான் தெளிவாகணும். வேதாத்தியனங்கள்லாம் பண்ணி சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசித்து இந்த விஷயங்கள்லாம் மனசில் வாங்கிட்டு பரம்பரையாக இதை பண்ணி வைக்கக்கூடியவா ரொம்ப குறைச்சல். அது அப்படியே பண்ணினாலுமே அந்த கர்மா சதாச்சாரத்தோட லோபம் இல்லாமல் நடக்கணும். அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது ஏன்னா கர்மாங்கிறது ஜடம். இந்த ஒயரையும் சேர்த்தா பச்சை வயரையும் சேப்பு வயரையும் சேர்த்தா லைட் எரியும்னா பச்சை வயரையும் நீல வயரையும் தான் நான் சேர்ப்பேன்னா லைட் எப்படி எரியும்? அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தான் பலனுங்க. அப்படிங்கிறது அந்த முறை மாறவே கூடாது. இத்தனை விஷயங்களை உத்தேசித்து தான் நாம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும். அது மாதிரி ஒரு விசேஷமாக சப்தாகம் நடக்கக்கூடிய இடமாக இந்த ஸ்ரீரங்கம் ஜெகத்கல்யாண் வித்யாசிரமம் அமைஞ்சிருக்கு. இதுக்காகவே நிறைய நான் நான் 90லேருந்து பண்ணுறேன் உபன்யாசம். எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கேன், எல்லா ராத்திரியும் பண்ணியிருக்கேன். 90லலாம் நான் உபன்யாசத்துக்கு போகும்போது ஒவ்வொருத்தராமும் எவ்வளோ மடியாக இருக்கும், எவ்வளோ ஆச்சாரமாக இருப்பா அப்படிங்கிறதெல்லாமும் நான் கவனிச்சிருக்கேன். இப்போ போகிறதையும் கவனிக்கிறேன். இப்போ வெளியில் போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கு எனக்கு. வெளியில் போகிறதுக்கே சரியாக வராது, அதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு தான் தோன்றது. ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது. அவள் வாழ்க்கை முறை அப்படி தான் இருக்குது. ஆச்சாரமாக இருக்கிறவாள்லாம் பலகீனமாயிட்டா. அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு ஆச்சாரம் தெரியாது, அதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் தெரியல, மடி எச்சல் பத்து விழிப்பு அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. அப்படிங்கிறத அவளை நம்பி தான் நாம் இருக்க வேண்டியிருக்கு. அப்படிங்கிறத அவளை ஓரளவுக்கு மேலே நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியல. சத்காரியங்கள்லாம் பண்ணும்போது அவளை நம்பி நாம் இதில் பண்ண முடியல. அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது. அப்படிங்கிறதே நம்ம ஜாக்கிரதையாக தான் பண்ணியாகணும் இந்த காரியங்களை. அப்பேற்பட்ட ஒரு விசேஷமாக நடக்கிற சப்தாகம் இது. மார்கழி மாதத்தில் இன்னைக்கு கார்த்திகை பூர்த்தி, மார்கழி ஆரம்பம். பாகவதம் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பாகவத மகாத்மியத்தில் இருக்குது. பாகவத மகாத்மியம் பாத்ம புராணத்தில் இருக்குது, ஸ்காந்த புராணத்தில் இருக்குது. 2 வகையாக சொல்லப்படுறது. ஒரு சமயம் சனகாதிகள் மகரிஷிகள் அப்படி சஞ்சாரம் பண்ணுறார். சத்சங்கார்த்தம் சஞ்சாதாக. பொதுவாக மகான்கள் யாரை பார்த்தாலுமே சாதுக்களா பக்தர்களா, யார்கிட்ட நம்ம பகவத் விஷயத்தை பேசலாம், யாரோட பேசினா நம்ம பொழுது நல்ல பொழுதாக போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பா. பேசுறதுக்கு ஆள் வேணும்னு இப்போ அலையிற மத்தியில் நாம அது மாதிரி கிடையாது. அது மாதிரின்னா பேசாமல் இருக்கிறது பெஸ்ட்டு. நம்ம பாட்டுக்கு ஜெபம் பண்ணுறோம், பாராயணம் பண்ணுறோம், கதவை சாத்தின்னு தூங்கலாம், தப்பே கிடையாது. வம்பு பேசக்கூடாது. ஆனால் விஷயமாக தேவையில்லாமல் வம்பை பேசிட்டு விவகாரம் பண்ணிட்டு அப்போ தேவையில்லாத அழுக்கெல்லாம் மனசில் ஏறும். அது அப்படி அவர்கள் சத்சங்கத்துக்காக வரும்போது பத்ரிகாசிரமத்தில் நாரத சுவாமியை பார்க்க, நாரதர் முகம் வாட்டமாக இருக்க, எப்படி இருந்தது வாட்டமாக இருந்தது அப்படின்னா, இருக்கிற சொத்தெல்லாம் பறி கொடுத்தோம், மூஞ்சி எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்ததுன்னா. சொத்தை பறி கொடுத்தோம் மூஞ்சியை பார்த்தா தானே நான் சொல்கிறது புரியும். காலங்காலத்தால் 9 மணிக்கு ஓப்பன் ஆகிறதே ஷேர் மார்க்கெட்டில் உட்காந்துட்டு ஓம்னு 1 நிமிஷத்தில் தொலைச்சிருவான் எல்லாத்தையும். அப்போ மூஞ்சியை பார்த்தா தான் தெரியும். அதெல்லாம் தலையில் எழுத்து. அது மாதிரி பணம் போச்சுன்னா மூஞ்சியே மாடி போயிடும். பணம் வந்தால் பிரகாசமாகிடும். நம்மளோட ஒரு ஸ்வயம் ஆனந்தம், ஸ்வயம் பிரகாசங்கிறது நம்ம ஸ்வரூபம். அது இன்னொன்று நாள நமக்கு கிடைச்சது, இன்னொன்று நாள போச்சுங்கிறது இருக்கக்கூடாது. மகான்கள் அப்படிதான் இருப்பா. எப்போ பார்த்தேன்னா அந்த ஆனந்தமோ அந்த சந்தோஷமோ எங்கே இருந்தாலும் மாறாது அவளுக்கு.
எத்தனையோ மகான்களோட பழகினாதான் அது புரியும். அது பெருசாக ஏசி ரூமில் இருந்து பெரிய காரில் போய் பெரிய ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடின போது ஒரு உற்சாகம்னோ, தனியாக உட்காந்துருக்கிறதே டெல் அடிச்சிருந்தான்னு இருக்காது. அதே உற்சாகத்தோடு இருப்பான். அது சுயம் ஆனந்தம். அது அங்கேருந்து பிரகாசமாக வருது. இந்த நாரதர் முகம் வாட்டமாக இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. அதனால சொல்கிறார். என்ன காரணம்னு கேட்குறா சனகாதிகள். நான் இந்த பூமி முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணினேன். அகந்து பிருத்திவியும் யாதா, எல்லா இடமும் பூமியில் சஞ்சாரம் பண்ணினேன். உங்களை மாதிரி தான். எங்கே போனேன்? புஷ்கரஞ்ச பிரயாகஞ்ச காசியும் கோதாவரியும் ததா ஹரிக்ஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரம் ஸ்ரீரங்கம் சேதுபந்தனம். இதெல்லாம் பிரதான க்ஷேத்திரம். புஷ்கரஞ்ச பிரயாகஞ்ச. புஷ்கரம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரயாகராஜ்னு இன்னைக்கு சொல்ல காசியும் கோதாவரியும் அப்படின்னா நாசிக்னு அர்த்தம். திரம்பகேஸ்வரன் அர்த்தம். கோதாவரி நதி முழுக்க ஒரு இடத்துல ஓடினாலும் இது எந்த க்ஷேத்திரத்தை சொல்றதுன்னா திரம்பகேஸ்வர். ஹரிக்ஷேத்திரம்னா என்ன? பிருந்தாவனம்னு அர்த்தம். ஹரிக்ஷேத்திரம்னா பிருந்தாவனம். குருக்ஷேத்திரம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்ரீரங்கம் இவ சொல்றேன் பாருங்க, அப்பேற்பட்ட புண்ணியக்ஷேத்திரம் இது. உபய காவேரி மத்தியத்தில் பகவான் அப்படியே ஜிலு ஜிலு ஜிலுன்னு இந்த பக்கத்துலேருந்தும் காத்து அந்த பக்கத்துலேருந்தும் காத்து அதுக்காக தூங்கிட்டு இருக்கானாம் பகவான். சச்சித்த சாயி புஜகேந்திர சாயி அப்படின்னு ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்தோத்திரம் இது. எங்கெங்கேயோ படுத்து பார்த்தான் பகவான். சாதுக்கள் மனசுல படுத்து பார்த்தான், பாம்புல படுத்து பார்த்தான், வேதத்துல படுத்து பார்த்தான், நந்தாங்க சாயி நந்தகோபன் மடியில படுத்து பார்த்தான், யசோத மடியில படுத்து பார்த்தான் பகவான். இங்கெல்லாம் தூக்கம் வரலன்னு உடனே ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து படுத்துனுட்டான் ஆச்சாரியா. ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து படுத்துட்ட உடனே தான் அப்படியே சில பேர் ஆற்றுக்குள்ளேயே மாறி மாறி படுத்து பார்ப்பான். இங்கே படுத்து பார்த்து அங்கே படுத்து பார்த்து அங்கே படுத்து பார்த்து கடைசியில் மாடிப்பிடி கட்டில் படுத்துன்னு தூங்குவான். அது மாதிரி அவளுடைய ஒரு தலையெழுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி பகவான் அப்படி இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் படுத்துனுட்டு கடைசியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து படுத்துட்டு பகவான் ஆனந்தமாக தூங்குறான். தூக்கம்னா சாதாரண தூக்கம் இல்லை, யோக நித்ரேன்னு சொல்லுவா. விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன், யோக நித்ரேன்னு சொல்லுவா. அப்படி ஒரு தூக்கம் பகவான் படுத்துன்னு இருக்கான். ஸ்ரீரங்கம் சேதுபந்தனம், தனுஷ்கோட்டி, மகாபுண்ணிய க்ஷேத்திரம். அது ராமேஸ்வரம் இல்லை, தனுஷ்கோட்டி. எல்லாரும் ராமேஸ்வரம்னு தான் நினச்சி போகிறா. ராமேஸ்வரம் க்ஷேத்திரம் தான் ஜோதிர்லிங்கத்தில் விசேஷமாக உள்ளதான். அதை தாண்டி தனுஷ்கோட்டி இன்னும் சில காரணத்தினால விசேஷம். அது அதனால் சேது ஸ்நானம், சேது அப்படிங்கிறதுலாம் அதுதான். இத்தனை க்ஷேத்திரங்கள் தரிசனம் பண்ணினேன். ஆனால் என் கண்ணில் ஒரு நல்லது கூட, நல்லவா கூட படவே இல்லை. நல்ல காரியம் படவே இல்லை. மனசந்தோஷகாரகம். என்னுடைய மனசு சந்தோஷப்படுற மாதிரி. என் மனசு, நம்ம மனசு எதை பார்த்தா சந்தோஷப்படும்? சினிமா பார்த்தா சந்தோஷப்படும், ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா சந்தோஷப்படும், பாட்டு கேட்டால் சந்தோஷப்படும், 4 பேரோட வம்படிச்சா சந்தோஷப்படும். சாதுக்களுடைய மனசு எப்படி சந்தோஷப்படும்? சத்சங்கத்தில் இருந்தால் சந்தோஷப்படும். நல்ல சத்சங்கம் இருந்தது, எப்போதும் பகவத் தியானம், உற்சவம், பகவத் ஆராதனம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும். அது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குங்கிறார் அப்பையே, நாரதர் காலத்திலேயே. 2000-3000 வருஷம் முன்னாடினா இப்போ என்ன சொல்லுகிறோ தெரியாது. கடைசியில் பிருந்தாவனம் வந்தேன். பிருந்தாவனத்தில் வந்து நான் பார்த்த காட்சி எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒரு சின்ன பெண், 30 வயசு பெண்ணு, 2 குழந்தைகள் அவருக்கு. அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப வியாதியினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தா. இந்த பெண்ணை யாருன்னு கேட்டேன். நான் பக்தின்னு சொன்னா. இந்த குழந்தைகள் என்னுடைய குழந்தைகள். வைராக்கியம் ஞானம்னு பேர் அவளுக்கு. பக்தியினால தான் தனக்கு வைராக்கியம் வரும், பக்தியினால தான் தனக்கு ஞானம் வரும். அதனால தான் பக்தியோட குழந்தைகள் ஞான வைராக்கியம்ங்கிறது. பக்தியை தவிர்த்துட்டு வைராக்கியம் ஞானம்ங்கிறது நிற்காது. இப்போ நமக்கு வைராக்கியம் யாராவது காலமானா வந்துடுறது. நமக்கு தெரிஞ்சவா ரொம்ப உறவினர்கள் யாராவது போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 நாளுக்கு எதுவுமே பிடிக்கலைங்கிறான். 4 நாள் தான் உப்பு புளியெல்லாம் உள்ளே போனோடனே பழையபடி கலந்துடுறோம். ஒரு 4 நாளைக்கு டல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது நமக்கு. அப்படி இல்லையே. அது திருட வைராக்கியம் கிடையாது, பிரசவ வைராக்கியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில். ஸ்மசான வைராக்கியம்ங்கிறது. இது மாதிரி சில வைராக்கியங்கள்லாம் நீடிச்சிருக்காது. அந்த வைராக்கியமானது உறுதியாக இருக்கணும். ஞானம் இது பக்தியால் தான் தனக்கு வரும். அந்த பக்திங்கிற அந்த பெண்ணுக்கு ஞான வைராக்கியங்கிற குழந்தைகள் பலகீனமாக இருக்க
இந்த குழந்தைகளை பலப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பாகவத சப்தாகம் பண்ணுன்னு சனகாதிகள் சொல்ல, பிருந்தாவனத்தில் பக்தி பலமா இருக்கான்னால் பிருந்தாவனத்துக்கு பக்திக்கு சாதனம்னு சொல்லுவோம். நம்ம சாதன பக்தி சாத்திய பக்தின்னு ரெண்டா பிரித்து சொல்லுவோம். உன்னை பண்ணினா பக்தி வரும், நமக்கு பூஜை பண்ணினா பக்தி வரும், ஜெபம் பண்ணினா பக்தி வரும், பாராயணம் பண்ணினா பக்தி வரும்னு பொதுவாக எல்லாருக்குமே அப்படிதான். பிருந்தாவனத்தில் அப்படி கிடையாது. பிருந்தாவனத்தில் இருந்தாலே பக்தி. பிருந்தாவனத்துக்கு மட்டும் அந்த மகிமை. பிருந்தாவனத்தில் சுயமாக இருக்கும் பக்தி. நீங்கள் ஒரு ஜெபம் பண்ணணும்னோ பாராயணம் பண்ணணும்னோ பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோ அதெல்லாம் மேலே உள்ள விஷயமே தவிர பிருந்தாவனத்துக்குன்னு உள்ள மகிமை அது. அதனால் பக்தி புஷ்டியாக இருக்கால் இந்த சப்தாகத்தை பண்ண சொல்ல சனகாதிகள் சொல்லி நாரதரை சப்தாகம் பண்ண, அந்த சப்தாகத்தில் பக்தியானவள் வந்து கலந்து கொள்ள அந்த குழந்தைகளும் ஆரோக்கியத்தை அடைஞ்சார்கள்னு இது ஒரு கதை. இந்த பாகவத சப்தாகம் இப்போ நான் சொன்னபடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறான். துங்கபத்ராங்கிற நதி தீரத்தில் ஆத்மதேவன் ஒரு பிராமணன், அவனுக்கு வந்து துந்துலி அப்படின்னு ஒரு மனைவி. அவன் ஸ்ரோத்ரிய பிராமணன், ஐஸ்வர்யம் உள்ளவன், வசதியானவன். ஆனால் குழந்தைகள் கிடையாது. பொதுவாக சாஸ்திரம் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறது. வேதமே இருக்குது பாருங்க. அதனால தான் வேதத்தை மகான்கள் மூலமாக கேட்கணும், நாம நேராக எடுத்துக்க கூடாதுங்கிறது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல சொல்கிறது பிரஜயாகி மனுஷ்ய பூர்ணா அப்படிங்கிறது. குழந்தை பிறந்தாதான் ஒருத்தன் பூர்ணமாவான்னு இருக்கு, முழுமை அடையறான் அப்படின்னு இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல அதே வேதம் சொல்றது ந பிரஜயாதனே ந தியாகே நெய்கே அமிர்தத்வமா நசுஹு. நீங்க குழந்தை பெத்தின்றதுனாலையோ பணத்தை சம்பாதிச்சதுனாலையோ ஞானத்தை அடைய முடியாது, மோட்சத்தை அடைய முடியாதுங்கிறது. அதனால அடைஞ்சிட முடியாது. ஒரு இடத்துல பிரஜையாகி மனுஷிய பூர்ணகாங்கிறது, இன்னொரு இடத்துல ஏன் அப்படின்னா அதிகாரியை பொறுத்து. யாராருக்கு எப்படியோ அப்படி சொல்லணும். நாம எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி உபதேசம் பண்ண முடியாது. அவள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்கிறத பார்த்து தானே நாம் சொல்கிற விஷயம் இருக்குது. அது சாதாரண ஆரம்ப நிலையில் ஒரு மிருகப்பிராயமாக உள்ளவர்களுக்கு நாம் உபதேசம் பண்ணும்போது தர்மமான முறையில் விவாகம் பண்ணிட்டு சாஸ்திரோக்தமான முறையில் விவாகம் பண்ணி குழந்தைகளை அடைஞ்சு நல்ல வழியில் வளர்த்து அவர்கள் மூலமாக தர்ம பரம்பரை வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டாலும் அதோட நின்றுடாது வாழ்க்கை. தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம், மோட்சத்தை அடையணும். இவனுக்கு குழந்தை, இந்த பிராமணருக்கு குழந்தை பிறக்கலன்னு உடனே பல பரிகாரங்களை பண்ணி அந்த அந்த பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணப்பட்ட நிலையில் இருக்குது, பலப்பிராப்தி அடையலை. இதெல்லாம் விதை மாதிரி. ஒன்றை பண்ணி நாம் அதுக்கு பலன் வரலைன்னா உடனே அது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. பொதுவாக ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன். நமக்கு வைத்தியத்தில் உள்ள நம்பிக்கை வைதீகத்தில் கிடையாதுங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஒருத்தருக்கு ஒரு வியாதி, உடனே டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். டாக்டரை வந்து இந்த வைத்தியம் பண்ணணுங்கிற அந்த காலத்துலலாம் டாக்டர் ஃபீஸ் வாங்குவா, மருந்து வாங்குவா. இப்போ எல்லாம் பேக்கேஜ் தான். பிரசவத்துக்கு கூட பேக்கேஜ் தான். இப்போ அப்படிலாம் மாறி போயிடுது. சரி அப்படியே பண்ணுவோம். நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தா அதோடு நின்று போயிடுத்தாருன்னு நின்று போகல, போயிட்டே இருக்கு செலவு. ஒரு கட்டத்தில் சில பேர் பொழைச்சி வந்துடுறா, சில பேர் காலமாயிடுறா. 10க்கு 4 பேர் காலமாயிடுறா மேக்சிமம் பார்த்தோம்னா. நம்ம வேணும்னு தான் மாற்றி சொல்கிறேன். 10க்கு 4 பேர் தான் பொழைக்கிறான். அதுதான் உண்மை. தெரிஞ்சுதான் நம்ம பண்ணுறோம். ஒரு நப்பாசை, பை சான்ஸ் பொழைக்க மாட்டாளா அப்படின்னு. ஒரு கால் அவள் பொழைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, டெட் பாடி அவன் கொடுக்கும்போது அந்த ஆஸ்பத்திரியோ டாக்டரையோ நாம் ஏதாவது சந்தேகப்படுறோமோ? என்ன சொல்கிறோம்? நாம் பண்ணின வைத்தியம் இவருக்கு பலிக்கல, பண்ணின வைத்தியம் ஃப்ராடுன்னு எங்கேயாவது சொல்கிறோமோ? நம்ம இந்த நம்பிக்கையை வைத்தியத்தில் வரமாட்டேங்குது. ஒரு காரியம் பண்ணும்போது அந்த காரியம், அதில் 100 விசேஷம் சொல்கிறேன், காரியம் வைதீகத்தை பொறுத்த பிறந்தும் பலிக்காமையே போகாது. இந்த ஜென்மா இல்லைன்னா காலாந்தரத்தில் பலிக்கும். அது விதை மாதிரி. அது அப்படி கிடையாது, போட்டது முழுக்க வேஸ்ட்டு தான். இது அப்படி கிடையாது, விவசாயம் மாதிரி. இது நீங்கள் விதைச்சேன்னா
மழை பெஞ்சா உடனே முளைக்கும், இல்லை மழை எப்போ பெய்யறதோ அப்போ முளைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி புண்ணிய காரியங்கள் ஒரு காலும் பலிக்காம போகவே போகாது. அதுதான் சாஸ்திரத்துக்குள்ள மகிமைங்கிறது. நாம சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிண்டா உடனே பலிக்கிற மாதிரி பண்ணலாம். அதை பொதுவாக அபுண்ணிய சேவ சத்கிரியாகனு சுத்தி பண்ணிக்கணும் சரீரத்தை. ஆயுர்வேதத்துக்கும் அலோபதிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொல்றேன்.